blessings for all nations. خروج کی کتاب 23واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے لے کر 32ویں آیات تک. آیات کافی ہیں لیکن ہم ان کو چند پوائنٹس کے ساتھ دیکھیں گے. خروج کی کتاب 23واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے لے کر 32ویں آیت تک. دوسری کتاب ہے شریعت کی. یہاں پر لکھا ہے تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، نہ ان کے سے کام کرنا، بلکہ تو ان کو بالکل الٹ دینا اور ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا، اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا، اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بانجھ رہے گی، اور میں تیری عمر پوری کروں گا. میں اپنی ہیبت کو تیرے آگے آگے بھیجوں گا، اور میں ان سب لوگوں کو جن کے پاس تو جائے گا شکست دوں گا، اور میں ایسا کروں گا کہ تیرے سب دشمن تیرے آگے اپنی پشت پھیر دیں گے. میں تیرے آگے زنبوروں کو بھیجوں گا جو حوی اور کنانی اور ہتی کو تیرے سامنے سے بھگا دیں گے. میں ان کو ایک ہی سال میں تیرے آگے سے دور نہیں کروں گا، تا نہ ہو کہ زمین ویران ہو جائے اور جنگلی درندے زیادہ ہو کر تجھے ستانے لگے، بلکہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو تیرے سامنے سے دور کرتا رہوں گا جب تک تو شمار میں پڑھ کر ملک کا وارث نہ ہو جائے. خدا ان کے زندہ اور پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو، آمین. میں نے جو ہے 31 آیت تک یعنی 31 آیت تک اس کو پڑھا ہے، لیکن اس کو ہم جب بیان کریں گے تو ہم 32ویں آیت تک بھی جائیں گے. تو کیونکہ ٹائم کے لحاظ سے ہم ان باتوں کو دیکھیں گے. آج کا جو مضمون ہے وہ ہے خدا کی وفاداری اور ہماری ذمہ داری. خدا کی وفاداری اور ہماری ذمہ داری. آج اگر ہم دیکھیں تو یہ جو آیات ہیں، یہ آیات جو یہودی قوم تھی اسرائیل، جب وہ مصر سے نکالی گئی تو خداوند نے ان کے ساتھ ملک موعود کا جو ہے وہ وعدہ کیا. خداوند نے ان کو کہا کہ تو صرف اور صرف میرے حکموں پر عمل کرنا، احتیاط سے چلنا، ہوشیاری سے چلنا، تو میں تجھے ایسا ملک دوں گا جس میں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی، جس میں ہر چیز تجھے وہاں پر افراد سے ملے گی. اور واقعی خداوند نے جو وعدے کیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند صادق القول ہے، اس نے اپنے وعدوں کو پورا کیا ہے. یہاں پر بھی اسرائیل کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ اگر تو جاتا ہے ملک موعود میں تو پھر وہاں پر کیا کرنا، تو وہاں پر جاتے ہی معبود جو ان کے معبود ہیں، جو جن کی وہ پرستش کرتے ہیں، جن کے سامنے وہ جھکتے ہیں، جن کی سرونگ کرتے ہیں، جس کی خدمت کرتے ہیں، تو ان کے آگے نہ جھکنا اور نہ ان کے سے کام کرنا. اب ذرا تھوڑا سا غور سے سنیے. نہ کن کے ہیں معبود کن کے ہیں؟ اور قوموں کے، ہمارے نہیں ہیں. ہمارا خدا جو ہے وہ بات کر رہا ہے. اگر ہم اس کو اپنے طور پہ بھی لیں گے، لیکن یہودیوں کے بارے میں دیکھیں کہ خداوند ان کا خدا جیسے شمع اسرائیل ہے، ان کا کلمہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سن اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے. اب خداوند ان کا جو بول رہا ہے وہ کہتا ہے ان کے ساتھ کہ تو جب جاتا ہے اس ملک میں تو وہاں پر اور قومیں بھی موجود ہیں، ان کے اور معبود بھی موجود ہیں، تو ان کے سے نہ کام کرنا، نہ ان کے سامنے جھکنا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت قوموں میں جو معبود ہوتے تھے بتوں کے زیادہ ہوتے تھے. جو بت تھے ان کے سامنے لوگ سرونگ کرتے تھے، خدمت کرتے تھے. اور اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہر ایک چیز کا ایک علیحدہ بت ہوتا تھا.
हर एक चीज का एक अलहदा बुत होता था। आप ये सोच लें, सिर्फ इतना बताऊंगा मैं कि जो उनके जहन में एक कुव्वत रखती थी, यानी समझे कि पानी जो है वो हमें जिंदगी देता है, हम पानी पीते हैं और पानी कभी कभार रेलों की सूरत में तबाही मचाता है, तो वो पानी को भी जो है वो खुदा का देवता समझते थे, वो खुदा समझते थे, उसको वो देवता समझते थे। अब हवा आती है, हमें सांस देती है, हम देखते हैं तूफानों की सूरत में भी तो तबाही मचाती थी, तो वो लोग हवा को भी देवता मानते थे। अब हर एक चीज का उन्होंने देवता बनाया हुआ था। तो वहां पर खुदावंद कहता है तो उनके सामने ना झुकना और ना उनके से काम करना, बल्कि उनको उलट देना और सिर्फ क्या करना, मेरी इबादत करना। तो फिर मैं क्या करूंगा, तुम्हारी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। अब यहां पर खुदावंद जो है इंतबाह कर रहे हैं कि जब हम इस मुल्क में रहते हैं या इस दुनिया में रहते हैं, दुनिया के बारे में कहा जाता है कि ये ग्लोब नहीं है। बाइबल मुकद्दस में ग्लोब की बात नहीं की गई, कोस्मोस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। कोस्मोस का मतलब है निजाम। क्या जी? निजाम। अब इस निजाम में जब हम देखते हैं तो हम भी बहुत सारे मबूदों के सामने झुक रहे हैं। ज़ाहिरन नहीं है सब कुछ। आज हम भी जो है अपने मबूद बनाकर बैठे हुए हैं जिनके सामने झुकते हैं। फिर हम कहते हैं कि खुदावंद हमारे घर में बरकत क्यों नहीं आ रही, हमारे रुपए पैसे पर बरकत क्यों नहीं आ रही, हमारा जो कारोबार है वो घटता क्यों जा रहा है, खुदावंद हमारी सेहत क्यों खराब हो रही है, खुदावंद हमारे घरों में ये प्रॉब्लम्स क्यों चल रही हैं, हम जहां पर हाथ रखते हैं हमें कामयाबी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम अपने मबूद बनाकर बैठे हुए हैं। यहां पर देखें, खुदावंद ने कहा कि ना तो उनको सिजदा करना और ना उनके के काम करना, और फिर लिखा है ना उनकी इबादत करना, तू सिर्फ जिंदा खुदा की इबादत करना और वो मैं हूं। तो सिर्फ मेरी इबादत करना। इबादत का जो असल मतलब में लफ्ज का मतलब है वो है सर्विंग करना, खिदमत करना। ये 2 घंटे यहां पर बैठ के ही इबादत नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ ये एक जुज है हमारी जिंदगी का और इबादत का एक हिस्सा है। इबादत का हमारी पूरी जिंदगी जो है वो इबादत है। हम चाहे सोते हैं, चाहे उठकर चलते फिरते हैं, चाहे काम करते हैं, जिंदगी के हर एक पहलू को जब हम खुदा की खिदमत करते हैं तो फिर ये हमारी इबादत है। ये वो खिदमत है जब हम खुदावंद की करते हैं। तो हम क्या करते हैं, दिन में हम पैसे के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपनी जरूरियात के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपनी ख्वाहिशात के बारे में ज्यादा सोचते हैं। यही वो ख्वाहिशात, यही वो लालच क्या बन जाता है। लालच क्या है? बुत परस्ती के बराबर है। जब लालच किस तरह होता है, एक ख्वाहिश, एक मुराद, एक दिल की उम्मीद इतनी शिद्दत इख्तियार कर ले कि हम उस शिद्दत में दिन रात और उसकी धुन में लगे रहें और फिर खुदा को उसमें हिस्सा ना दें। खुदा को पीछे छोड़कर हम इस कदर उस ख्वाहिश को, उस उम्मीद को, उस मुराद को पाने के लिए आगे बढ़ जाएं कि हम खुदावंद को पीछे छोड़ दें। तो ऑल टाइम हमारे जहन में क्या होगा, मैंने ये चीज लेनी है तो मैंने ये काम करना है तो मैंने ये लेना। कभी कभार लालच के पीछे चोरियां भी हो जाती हैं, हम 2 नंबरी भी कर जाते हैं, रिश्वत भी ले जाते हैं। हम क्या करते हैं, अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी स्टडी दिलवानी है, अच्छी मिल जाती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम दूसरों से बढ़कर करें। और जब ये बातें हमारे जहन में आती हैं तो हम रिश्वत लेना शुरू कर देते हैं। और रिश्वत जब लेते हैं, रिश्वत एक कदम रेची नहीं होती, रिश्वत बड़े तरीके नाल होती है। कुछ टर्म्स ऐसी हैं। तो ये चीजें हैं कि रिश्वत किस जमरे में है कि हम उस ख्वाहिश को हासिल कर लें। 2 नंबरी हम किस लिए करते हैं, हम उस ख्वाहिश को हासिल कर लें, उस मुराद को पूरा कर लें। लेकिन खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है, जो कोई सच्चे दिल से दुआ करता है, जो कोई खुदावंद से डरता है, लिखा है कि उसकी मन की मुराद पूरी हो जाती है। हालेलुया। जो कोई खुदावंद से डरता है उसकी मन की मुराद पूरी हो जाती है। तो खुदावंद से डरना रिश्वत लेना,
خدا یہی تو بات ہے, یہی تو ڈیفرنٹ ہے ہمارے خدا میں اور دنیا کے معبودوں میں, یہی تو ڈیفرنٹ ہے. یہ جو ہمارا پیسہ معبود بن جاتا ہے, یہ بت کی صورت اختیار کر جاتا ہے. پیسے کا لالچ زیادہ ہوتا ہے نا, کیا ہوتا ہے, زر کی دوستی ہر مصیبت کی جڑ ہے. ہر مصیبت کی کیا ہے؟ ہم نے ہر لحاظ سے ہر معبود گھروں میں رکھا ہوا. پرانے دور میں دو قسم کے بت ہوتے تھے, گھروں میں رکھے جاتے تھے. ان کا نام تھا طرافیم. کیا جی؟ طرافیم. اور وہ اس لیے رکھے جاتے تھے کہ وہ گھر میں پروسپیرٹی لے کر آتے ہیں, برکت لے کر آتے ہیں. اس کے بارے میں بھی خدا نے چاہا تو دیکھیں گے. تو یہ جو بت ہیں ہم خود کے کریٹ کیے ہوئے ہیں. ہم شخصیت پرستی بھی کرتے ہیں. ہم بہت ساری جگہوں کو ایسا ماننا شروع کر دیتے ہیں جو خداوند منع کرتا ہے. خداوند کہتے ہیں اگر تو روٹی پانی پر برکت چاہتا ہے تو پھر ان معبودوں کو چھوڑ دے, ان معبودوں کے سامنے جھکنا چھوڑ دے, ان کی عبادت کرنا چھوڑ دے, تو ان کے جیسے کام بھی کرنا چھوڑ دے. کس طرح لکھا ہے کہ بعض جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جاتے اور ان کو کہتے بہن تیرے گھر میں یہ پرابلم ہے, یہ تجھے یہ مسئلہ ہے, اس طرح کی بات ہے, آؤ ہم وہاں پر چلیں, فلاں جگہ پر فلاں بندہ ہے, فلاں جگہ پر فلاں چیز ہے, وہاں پر جا کر تمہاری مصیبت کا حل ہو سکتا ہے. تو یہ بھی معبودیت ہے. خدا ہم کہتا ہے ان کے جیسے کام ہو, انہیں کام کیتا ہے نا تو نوی ایسے کام دلا رہی ہے. بعض لوگ کانوں میں پھسپھساتے ہیں, افسون گروں کے پاس لے کر جاتے ہیں, جادوگروں کے پاس لے کر جاتے ہیں. وہ خود یہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر ہمیں بھی اسی کام پر لگا دیتے ہیں. لیکن خداوند کہتا تو ان کے سے کام نہ کرنا, تو میری عبادت کرنا, صرف میری. پھر ہم کبھی کبھار کہتے ہیں خداوند انی عبادت کری دی ہے, سارا بلیم ہی خدا تے چھوڑ دینے سے, سارا بلیم خدا کو دے دیتے ہیں. خداوند میں تیرا بندہ ہوں, خود کچھ بھی نہیں کرنا, عبادت نہیں کرنی, خدا کی سرونگ نہیں کرنی, خدا کے حضور خالص دل سے جو ہے وہ خدمت نہیں کرنی. لیکن جب خدمت کی باری آئے تو پھر نہیں کرتے, لیکن صرف مانگنے کے باری جو ہے ہم خدا کو بلیم دے دیتے. ہم نے کیا کیا ہے, عبادت میں کرتے کیا ہے؟ دن میں ہم خدا کو یاد نہیں کرتے, کام پر خدا کو یاد نہیں کرتے, دن رات ہم کاموں میں لگے رہتے ہیں, ہمارا کام ہی ہمارا معبود بنا ہوتا ہے. آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خدا کے اس عبادت کے وقت کو, اس حمد و ثنا کو چھوڑ کر کام پر ہیں. حالانکہ وہ آ بھی سکتے ہیں لیکن نہیں آ رہے. تو یہی وہ معبودیت ہے کہ ہم نے اپنے کام کو معبود بنا کر رکھا ہو. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں یہ پروسپیرٹی کیوں نہیں آ رہی, ترقی کیوں نہیں آ رہی, سرفرازی کیوں نہیں آ رہی. سردار صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ کوئی گل نہیں, ڈنڈا وہ ہاتھ جی ہے, انہیں کوئی ڈنڈا مارنا لگ جائے. اس چیز کو یاد رکھیے گا, اگر ہم خدا کی خدمت نہیں کرتے تو ہم کس بات میں خدا کو بلیم دیتے ہیں, کس بات میں خدا سے گلا کرتے ہیں کہ خدا میرے گھر میں جو ہے وہ تنخواہ پر برکت نہیں آ رہی. اگر آپ یہاں پر 2 گھنٹے ہی نہیں دے سکتے تو باہر کیا آپ یاد کرتے ہوں؟ یہاں پر تو ٹوٹلی خداوند کی حضوری ہے, یہاں پر تو ٹوٹلی فوکس ہمارا یہاں پر خدا پر ہے, لیکن باہر تو ہمارا فوکس ہی نہیں ہوتا. باہر تو ہمارے ذہن میں بہت ساری باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں. تو پھر ہم کون سی خدمت کرتے ہیں کہ خداوند ہماری روٹی پانی پر برکت دے. مہینے دے آغاز میں ایک لسٹ بنائی جاتی ہے, لسٹ بناتے ہیں نا سودے دی, گھر کے سامان کی A to Z بناتے ہیں, تنخواہ کے سر پہ لسٹ بنا لی, ہمیں یہ چیز موجود ہے, ہمارے یہ چیز درکار ہے, یہ چیز درکار ہے. یہاں پر بھی وہ لسٹ موجود ہے لیکن صرف عبادت کے سر پہ وہ لسٹ پوری ہوگی. عبادت کے سر پر یہ لسٹ پوری ہوگی. عبادت کرنی نہیں ہے تو پھر ہم کیسے روٹی پانی پر برکت پائیں گے؟ خداوند کہتا ہے صرف تو نے یہ کام کرنا ہے. مسیحیوں کی زندگی, چلتی پھرتی زندگی عبادت ہے. ہم اور معبودوں اور لوگوں کی طرح نہیں ہیں. ہم خدا کے چنیدہ قوم ہیں, ہم برگزیدہ نسل ہیں, ہم یسوع مسیح کی نسل میں سے ہیں اب روحانی طور پر. اور جب ہم اس کی نسل میں سے ہیں تو خداوند نے کس بات پر فوکس کیا ہے؟ خداوند کہتے تم فکر کیوں کرتے ہو, تم صرف میری بادشاہی کو تلاش کرو, میں سب چیزیں تمہیں دینے میں قادر ہوں, میری عبادت کرو, میں تمہاری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا.
आज जितने लोग रोटी और पानी से कह रहे कि जी बरकत उठ गई है, कदी कदार ये होंगे ना घर च कला कलंदर वसे ते घड़िओ पानी नसे। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੀ नहीं होनी, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ही नहीं होना, तो फिर खुदावंद बरकत नहीं देता होता। फिर हम अक्सर ये बात नहीं सोचते, हमारी सोच देखें कि हमने ये नहीं सोचना कि हमने खुदा को वक़्त दिया है या नहीं दिया। हम सिर्फ एक ही बात सोचते, मैनू आ चाहिदी सी, मेरे घर च बरकत चाहिदी सी, आई को नहीं। हम सिर्फ यही सोचते हैं, हमने कभी ये नहीं सोचा हमारी जिम्मेदारी क्या है। यहां पर क्या लिखा है, खुदा तो वफादार है। खुदा तो क्या है, आज भी खुदा वफादार है और अपने इस कौल पर सादिक है। वो कहता है आज भी तू इस आयत को पढ़कर अगर और मबूदों को छोड़ दे और मेरी इबादत करे तो मैं आज भी तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। हालेलुया। वो वफादार है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं और खुदा के ऊपर ब्लेम लगाना शुरू करते हैं। खुदावंदा मेरी नूं छड्ड, तू अपनी जिम्मेदारी पूरी कर, सानू रोज दी रोटी दिया कर। तो फिर हम तड़ी ना कहने रोज दी रोटी भी देनी उन्हें समान कीता, तुसी की कीता? रोटी खाने कौन दुआ करदा? औखी गल है, हाथ उच्चा करना है, बड़ी अच्छी गल है। देखो वेखी नहीं सही मैंने खुदावंद आपके बरकत दे। अपने नहीं तालियां मारो हो जाता हाय हाय, जो अपने नहीं बजनियां ते किसी दी की खुदा दी की करना, जो अपने नहीं तालियां नहीं मारनी। देखिए एक रोटी रोजमर्रा की बात है, जो असी उस ते याद नहीं करते तो खुदा नूं एवें ब्लेम देने। रोटी साडी जरूरत है ना, रोटी हमारी जरूरत है। काम पर जाते हुए कौन दुआ करता है? इतने हाथ नहीं चुकया जाना। हाँ जी, 1 2 3 4 वो नहीं मैं कह रहा, मैं काम की बात कर रहा हूं, ओदे अल भी आवांगे। काम पर जाते हुए जो करते हैं, यही वो बात है कि खुदा को ना भूलें। हमारी जिम्मेदारी क्या है? खुदा को याद रखना और उसकी खिदमत करना। हमने सिर्फ उसके हुक्मों पर अमल करना है, बाकी खुदा के अंदर मेरे ते छाड़ दो। आपने सिर्फ सीधे रास्ते पर चलते जाना है खुदा के कलाम के मुताबिक। आपके रास्ते की रुकावटें भी खुदा हटा रहा है, शैतान की तमाम तस्वीरों से भी खुदा लड़ रहा है, आपके लिए बरकतों के दरवाजे भी वही खोल रहा है। हमने सिर्फ क्या करना है, हम जाकर या तो मशीन पर खड़े हो जाते हैं, हम जाकर बस भी लगी हुई है, सुकून से उस पर बैठना है, जाना है, फिर बस में आ जाना है। लेकिन कौन प्रोवाइड करने वाला है? खुदावंद की जात प्रोवाइड करने वाली है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? यहां पर हमारी जिम्मेदारी ये है उसकी सर्विंग करना, उसकी खिदमत करना, उसकी इबादत करना, और ऐसी इबादत करना जो खुदा को पसंद हो। हम तब ही रोटी पानी पर बरकत को हासिल कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे दरमियान से बीमारियां जाती रहें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे दरमियान में से मसले परेशानियां जाती रहें, खुदावंद की इबादत करे। खुदावंद कहता है तू मेरी इबादत कर। क्या कर? तू मेरी इबादत कर। सिर्फ इबादत करनी है, खिदमत करनी है। हमारे दरमियान में से बीमारियां भी जाती रहेंगी, और फिर जो औरत जो मर्द चाहता है कि उसके घर में औलाद हो, खुदावंद कहता है सिर्फ मेरी इबादत कर। कोई औखा काम नहीं है, कोई काम दस रहा होगा। खुदा एक ही काम करता है। खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है? खुदावंद बांझ का घर बसाता, उसे बच्चों वाली बनाता और उसके दिल को शाद करता है, उसको शादमान करता है, बच्चों वाली बनाकर उसको शादमान करता है। औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल खुदावंद की तरफ से अजर है। लेकिन जब हम इबादत ही नहीं करते तो फिर हम कहते हैं औलाद भी हमें मिले। हन्ना कितनी बार जाती थी अतवार नूं? हन्ना के बारे स्टोरी का पता है ना? हन्ना कितनी बार जाती थी खुदावंद के घर। एली काहिन जब था वहां पर, मुकद्दस शमूएल की किताब में लिखा हुआ है, हर रोज जाती थी। इतने 2 घंटे इतवार नूं नहीं कटना होता था। फिर हम घर में कहते हमें औलाद मिले। ओ भाई
2 घंटे दे विच नहीं, अपनी पूरी जिंदगी को खुदा की इबादत बनाए। खुदावंद 5 का घर बसाने वाला है, औलाद बख्श देता है खुदा। फिर खुदावंद क्या करता है, तेरी उम्र क्या होगी, पूरी होगी। असी जनाब मैं कहना नेट सर्च कर कर मार देने आ, असी वीडियोस वेने आ, सिखां दे हिकमतां वेने आ, की वेने जी दाग ते झुरियां खत्म हो जान, उम्र घट हो जाए, रोटी पानी चज दी खाने आ, एक्सरसाइजां करने आ, असी सारा कुछ करने आ। जिवें तुहाडी बुआ जी ने भी पहले दस्सिया कि बड़ियां सारियां असी चीज़ां लाउने आ, कभी उम्र साडी लुक जाए ते गल्लां च भी लगाउण दी कोशिश कर रहे हैं, उम्र साडी पूरी हो जाए, उम्र के लिहाज नाल असीं चंगे हो जाइए, साडी जनाब असीं जवान नजर आइए हर टाइम। कई बार इसी जनाब शेव भी करके भजे फिरदे जवान लगिए, साडी उम्र घट ही नजर आवे, भैणां नूं पुछ लो ते घट ही दस। तो क्या होता है यहां पर खुदावंद कहते हैं मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। ये कब होगा, जब हम खुदावंद की इबादत करेंगे। खुदावंद के हाथ में कुछ चीज है जी कि भाई वो ना करे, नामुमकिन है उसके हाथ में कोई, वो मुमकिनात का खुदा है, वो मुमकिन कर देता है हर चीज। जो इंसान के लिए नामुमकिन है वो खुदा के लिए मुमकिन। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है मैं तेरे दुश्मनों को हैबत को आगे आगे भेजूंगा। कहां पर भेजूंगा, चंद बातें हैं, परेशान तो नहीं हो गए, सुने होगा, हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा। इसका मतलब को जानता है, मैंने पहले बताया था कि जब इसराइल को ये बातें कही गई तो खुदावंद कहता है तू जहां से गुजरेगा वो जगह तेरी मिरास कर दी जाएगी। तो जहां पर तेरा तलवा टिकेगा वो कोई तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। मैं अपनी हैबत तेरे आगे भेजूंगा। और लोग और बादशाह थरथराते थे, कांपते थे कि इनका खुदा यहोवा पाक खुदा है, इनके साथ कोई भी जंग ना करे। यहां तक के लोगों ने नबियों को बुलाया और इनके ऊपर जो है वो लानत करे, लेकिन खुदावंद खुदा जो है अपने लोगों के ऊपर, जब उसके लोग उसकी इबादत करते और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, चाहे कितने भी नबी आकर, कितने भी लोग आकर, कितने भी भगत आकर, कितने भी ऐसी अहम शख्सियात आकर हमारे ऊपर लानत करने की कोशिश करे, खुदावंद लानत को बरकत में बदल देने की कुव्वत रखता है। बलक बादशाह ने बलाम नबी को बुलाया, बलक बादशाह ने बलाम नबी को बुलाया और उसने कहा इस्राएल चढ़ाया है, ये जो कौम है ये चढ़ाई है, इनका खुदा जो है वो बड़ा जोरावर है, इनके ऊपर बरकत है, लेकिन मैं तुझे बुलाया है, मैं तुझे इतने सिक्के दूंगा, मैं इतने तुम्हें प्रोस्पेरिटी दूंगा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, इनके ऊपर खुदा की लानत कर दे। लेकिन खुदावंद का बंदा जो है वो इस बात को कहता है, जरूर है कि पैसे दे के बड़े बड़े का ईमान बदल जाता है, वो जरूर इसी बात से निकला। लेकिन वहां पर लिखा है कि गधा जो था, गधी जो थी वहां पर खड़ी हो गई। तो वहां पर लिखा है कि वहां पर जो जानवर जो है वो एक साइड पर होकर उसके दीवार के साथ रगड़ खाना शुरू कर दी, और रगड़ खाते ही उसकी जो नबी था उसकी पांव जो है, उसकी लेग जो है वो छिल गई, रगड़ खा गई और उसको दर्द हुई तो उसने मारना शुरू किया। तो खुदावंद ने उस जानवर की जुबान को खोल दिया और लिखा है कि तू मुझे क्यों मारता है, सामने खुदावंद का फरिश्ता नंगी तलवार लेकर खड़ा है, अगर मैं आगे जाता तो तेरी धौन भी ला देनी थी, मेरी भी ला देनी थी। तो वहां पर लिखा है कि मैं चाहता था तो मैं तुम्हें मार दूं, लेकिन क्या है, तू जा, जो मैं तुझे कहूंगा वो तूने वहां पर कहना है। वो बलक के पास जाता है, बलाम वहां पर खड़ा होता है, बलक कहता है मैं तुझे फिर मौका देता हूं, तो इनके ऊपर लानत कर। उसने कहा कि जो खुदा कहेगा वही मैं करूंगा। और फिर क्या हुआ, उसने लानत करने की सोची, लेकिन खुदावंद की तरफ से कलाम नाज़िल होता है और कहता है इनको बरकत दे, क्योंकि ये बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए। आज हम किस कदर खुदावंद की इबादत कर रहे हैं कि हमारे सामने उसकी हैबत जाए। आज हम कहते हैं कि जी असी बड़े पस्त हो गए, साडे लिए बड़े प्रॉब्लम हो गया, साडे लिए मसले हो गया।
آج اگر ہم عبادت کریں، آج ہم خداوند کی آج سے سرونگ کرنا شروع کریں جیسی جو ہے خداوند چاہتا ہے، تو خداوند آج بھی اپنے وعدوں میں سچا اور کہتا ہے میں تیرے آگے ہیبت کو بھیجوں گا، قومیں تیرے سامنے جو تیرے دشمن ہے وہ پشت پھیر دیں گے اور تیرے پاؤں تلے کے کر دیے جائیں گے۔ اور یہاں پر لکھا ہے جن کے پاس تو جائے گا شکست دوں گا اور میں ایسا کروں گا کہ تیرے سب دشمن تیرے آگے اپنی پشت پھیر دیں گے۔ میں تیرے آگے زنبوروں کو بھیجوں گا جو حوی اور کنانی اور ہتی کو تیرے سامنے سے بھگا دیں گے۔ صرف عبادت کرنے کی بات ہے، صرف اس کی سرونگ کرنے کی بات ہے، خدمت کرنے کی بات ہے۔ اگر آج ہم ان پریشانیوں میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سرونگ نہیں کر رہے، ہم عبادت نہیں کر رہے، تو ہماری ذمہ داری کہاں گئی؟ خدا تو آج بھی ہمارے ساتھ وفادار ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آج ہم کس قدر خدا کے ساتھ وفادار ہیں، ہم کس قدر اس کی سرونگ کر رہے ہیں، ہم کس قدر اس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو یہ گلے چھوڑ دیں، کیونکہ ہم کر ہی نہیں رہے تو یہ سب چیزیں ہمیں کیسے مل سکتی ہیں؟ خداوند کہتے ہیں تو صرف عبادت کر اور معبودوں کی طرف نہ دیکھ۔